रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार। चालू या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब और हमारी पार्टी के वर्किंग सदर कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब की हिदायत पर आज हम लोग हैदराबाद के तेलंगाना के सदर मुकाम पर रेवंत रेड्डी के पोर्ट्रेट को सपनों से उनकी बारिश की है। इसीलिए उनको बताया है रेवंत रेड्डी खबरदार, क्योंकि रेवंत रेड्डी तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो अल्फाज बिल्कुल अपने अल्फाज को वापस लिया जाए, क्योंकि तुझको क्या दर्द है किसानों का, तू खुद दीवारों पे कलर मारने वाला था, तो अपने अल्फाजों को वापस ले और जो तेलंगाना के जो किसान है उनकी तकलीफ़ उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी जो मेहनत है उसको तू क्या जाने। और मैं सलाम करता हूँ मेरी रियासत के कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को, जिन्होंने किसानों के लिए बड़े पैमाने पर स्कीमात को रूब अमल लाया है, जिसमें ख़ास करके तेलंगाना के किसानों को इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे फराहम करने का जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है। मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने किसानों को ऋतु बंधु, ऋतु बीमा वगैरह के जो स्कीमात लाए हैं, हिंदुस्तान में किसी भी एक रियासत में इतनी बड़ी स्कीमात तेलंगाना के किसानों के लिए नहीं मिलेगी। 70 सालों से कांग्रेस मरकज़ में भी हुकूमत करती रही और रियासतों में भी हुकूमत करते रही, लेकिन कभी किसानों को अपना हमदर्द नहीं समझा। कांग्रेस के इक़्तिदारों में, इतने ज़माने से इक़्तिदारों में कई किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कभी किसानों की मदद करने के लिए कांग्रेस आगे बढ़कर नहीं आई। लेकिन ये एक पहला चीफ मिनिस्टर है कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब, जिन्होंने बड़े पैमानों पर किसानों की मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि अब इंशाअल्लाह रियासत के वज़ीर आला भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाकर इंशाअल्लाह मुल्क की सियासत में कदम रख रहे हैं। इस बार इंशाअल्लाह अब की बार किसान सरकार का नारा देते हुए केसीआर साहब आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब आने वाले 2024 में इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और किसानों की सरकार को लाएं और किसानों की भरपूर मदद करें, क्योंकि किसान हमारे लिए एक हमारा अन्नदाता है जो हमें अनाज देता है, जिसको हम खाकर हमारी सेहत को बनाते हैं और हमारी सेहत में खून की रवानगी बढ़ती है। हम किसान की इस कुर्बानी को सलाम करते हैं। किसानों के साथ इस तरीके की हरकत करना छोड़ दे रेवंत रेड्डी, नहीं तो आइंदा हम बड़े पैमाने पर तेरे घर का भी घेराव करेंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు కానీ, ప్రతి ఉద్యమకారులు కానీ, ప్రతి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ యావత్ తెలంగాణలో దిష్టి బొమ్మలు కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారు ఆదేశం పైన రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎన్నో కష్టాలతో వచ్చిన ఆ బాధ ఆ రైతుకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, ఒక కమర్షియల్ మ్యాన్. అతనికి రైతు గురించి ఏం బాధత, ఇలా కరెంట్ గురించి కానీ దీని మీద ఏ ఇష్యూలు కానీ ఆయన ఎప్పుడు కానీ ఒక జోక్ లెక్క మాట్లాడుతూ ఒక సీరియస్ లెక్క డిస్ప్లే చేస్తారు. దానికోసం ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డికి ఖబర్దార్ అంటున్న యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు. ఇవాళ మనం అందరం కలిసి ఇవాళ మన వక్ఫ్ బోర్డ్ మెంబర్, ఎక్స్ వక్ఫ్ బోర్డ్ మెంబర్ వహీదుద్దీన్ కానీ జాఫర్ పటేల్ కానీ, మజర్ కానీ, ఫహీం కానీ మిగతా అందరూ ముస్లిం సోదరులు కానీ, మిగతా అందరం హిందూ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు, తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ ఒక అగ్గి లెక్క మనం పుట్టినాం. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి ఖబర్దార్, ఇటువంటి మాట చిల్లర రాజకీయాలు చెప్తే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ రేవంత్ రెడ్డి దానికి 100 ఇష్టంతో. ఎందుకంటే ఇలా తెలంగాణలో ఇంత రైతులు కష్టపడతానో ఆ రైతుకు తెలుసు, ఆ రైతు బిడ్డకు తెలుసు. నువ్వు ఒకటి కమర్షియల్ ఇక్కడ ఒక్కరోజు ఇక్కడ ఉంటే, ఒక్కరోజు దుబాయ్లో ఉంటే, ఒక్కరోజు అమెరికాలో ఉండి ఈ విషయాలు మాట్లాడించిన అంటే ఇలా భారతదేశం కాదు ప్రశాంతం మొత్తం కడకడాలతో అది అందరు గుండెలు పలిగిపోతాం. ఈరోజు అందరం రైతులు కానీ మిగతా అందరం మా కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ ఆదేశం మీద ఇలా రేవంత్ రెడ్డికి ప్రతి కాన్స్టెన్సీలో మండల్ విలేజ్ దగ్గర దిష్టి బొమ్మలు కలబడుతున్నాం. ఇవాళ ముస్లిం సోదరులకు ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డికి ఖబర్దార్, ఇంకోసారి ఇటువంటి పిచ్చి చిల్లర మాట్లాడితే నీకు రాబో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బొందతవుడు ఖాయం. మళ్ళీసారి మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హ్యాట్రిక్ సాధిస్తా కేసీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో. ఈరోజు అందరం రేవంత్ రెడ్డికి ఒకటే ముస్లిమే కాదు మిగతా అన్ని వర్గాలు ఇలా వ్యతిరేకం. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకు
ఈయన ఎన్నో మాటలు అబద్ధాలు మాటల్లో ఒకటి కుట్ర ఉన్నారు. ఆయనే మంచి ఒక దొంగ నోటులలో ప్రతిలో ఒక దొంగ మాటలు అబద్ధాలు మాట్లాడి చెప్పుడు అలవాటు అయిపోయిన రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ రేపొచ్చి నేను ఎట్లా మాట్లాడితే ఈ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నా మీద పుట్టిస్తాను మాకు కాంగ్రెస్ ఒక ప్రజలు పోతాని. కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ సాధించినప్పటి నుంచి కేసీఆర్ గారు నమ్మకం మీద అయ్యాల. కేసీఆర్ యావత్ తెలంగాణ కాదు భారతదేశం బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారు నమ్మకం ఈ పార్టీ తీసిన తర్వాత ఇలా భారతదేశం